Good morning, ma'am. আচ্ছা We আচ্ছা all are fine. Are you well, ma'am? okay yes yes of course I'm fine thank you ওকে তোমাদের কাকে আমি দেবো বলো কাউকে দেবো co-host দেওয়া দরকার আছে নাকি নাই সাকিব, ম্যাম সাকিবকে দেন। সাকিব সাকিব রোল নাম্বার কত বলো রোল নাম্বার 115. 115. 5 ওকে okay okay so you can see on the screen today we are going to discuss a new topic. That topic is common mistakes or common errors in English. Okay, that is of course a very huge topic. Though in your exam you will have questions on common errors, okay, for a few marks like 15 marks or 20 marks, but still you will find that this is a very huge topic for us. Okay, so I think it will be uh, uh, common errors or these things are needed for you, not only for your exam, but for improving your English, okay? But for improving your overall English, okay? So, first, mistake or error, okay? So, let's see the purpose of grammar. Generally, why do we study or we learn grammars of a specific language? To know the clarity of meaning of that particular language, clarity of meaning, okay, clarity of meaning, okay, you must have knowledge about the clarity of meaning. Just see the sentence. Is the sentence clear? He is hungry because he had an accident. The sentence has no clarity, okay, the sentence is grammatically correct. The sentence is grammatically correct, okay, he is hungry because he had an accident. Okay, if you think about the structure, okay, you might think that this is fine, okay, but if you think about the clarity of meaning, okay, actually you will find that when we had an accident, we are not actually hungry, we feel pain or other problems, okay. That's why in that sense the sentence is the though it is structurally a good one, but the sentence is not giving us a clear meaning. Okay, when actually we work hard, then we can be hungry. Okay, we can be hungry, but when we have an accident, then we may feel pain. Okay, we may be injured or hurt. Okay, so that means that sentence is not clear in meaning. Okay, so meaning is important. Okay, meaning is important for grammar. Next one is readability. A sentence must be readable. Okay, as you are learning a specific language, okay, you are learning English. If you are given a Japanese sentence, then that sentence will not be readable to you. Okay, that sentence will not be readable to you. Readability is very important for a reader. Okay, readability is very important when you study reading skill. Then there is a point that is called reader's readability. A thing must be readable. Any kind of book must be readable. Any kind of writing must be readable. Suppose you can claim at this stage that you can read and write. Okay, you are you are a literate person. তুমি একজন এখন শিক্ষিত লোক, তুমি 12 ক্লাস পর্যন্ত পড়ে এসছো, হয়তো তোমরা এখন গ্রাজুয়েশন শেষ করো নাই। So you can claim that you can read and write. You can read and write, but still you will find that the language, if the languages are not familiar to us, then that uh, writing, that types of writing will not be readable to us. Okay, though I can claim that I can read and write, but if someone gives me a Japanese book, written in Japanese or Chinese language, then you will find that that book will not be readable to you because you do not know that specific language.
Though you can know other languages like English, Bengali, sometimes you can read Arabic, but you do not know the meaning. Okay, so for readability, you must know, have knowledge about the writing system first, okay, of that particular language. That means if you are reading a Japanese book, you must have knowledge about the Japanese writing system, okay, Japanese alphabets, and of course, that is the most important thing. You must have knowledge about the writing or alphabets of that particular language. So readability, you see, is very, very important for a reader. Okay, for a reader, readability is very, very important. So that is called readability. A book must be readable to a reader. Okay, a book must be, that means the language of the book must be readable to the reader. The language must be familiar to the reader. Okay, so if I cannot read that specific language, then I can say that actually I don't have the readability to read that specific book. আমার সেই অ্যাবিলিটি নাই এই বইটা পড়ার। আমাকে যদি একটা ফ্রেঞ্চ দেওয়া হয়, বুক দেওয়া হয় যেটা ফ্রেঞ্চে লেখা, আমার যদি ফ্রেঞ্চ সম্পর্কে কোনো ধারণাই না থাকে ল্যাঙ্গুয়েজে, তাহলে আমি ফ্রেঞ্চ তো পড়তে পারছি না। ওকে, so that book is not readable to me. So that is called readability. Okay, you must have knowledge about the language, okay, that you are going to study. Next one is credibility. Next one is credibility. Okay, next one is credibility. Credibility তো তোমরা বুঝতেছো, বিশ্বাসযোগ্যতা। Okay, so of course the sentence, the writing must be credible. Okay, suppose just have a look at the examples. Have a look at the examples. The doctor gave me a recipe for more antibiotics. So is it credible to us? এটা কি আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য? ডক্টর আমাকে একটা রেসিপি, নো ম্যাম। হ্যাঁ, এটা ডক্টর তো আমাদেরকে কি দিবে? প্রেসক্রিপশন দিতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য আমাদেরকে কি দেবেন? প্রেসক্রিপশন দেবেন। রেসিপি তো দেবে শেফে, যারা কুক তারাই রেসিপি দিতে পারে। তাদের রেসিপি কিন্তু ডক্টরের সাথে যায় না। That's why the sentence is grammatically correct. If you think about the grammar, verb, subject, verb, object, that is the another object, okay, that is a phrase. So the sentence is grammatically okay, but the information in the sentence is not credible to us because doctors don't give us recipes. Okay, doctors give us prescriptions. Okay, doctors give us prescriptions, not recipes. Okay, they can suggest different types of medicines, not কুকরা কি সাজেস্ট করে, বিভিন্ন ধরনের মশলা সাজেস্ট করে। ওকে, কাজে এখানে কিন্তু এই যে এই তিনটা জিনিস আসলে দরকার হয়। এটা হচ্ছে ক্ল্যারিটি অফ মিনিং, দ্য মিনিং অফ দ্য sentence must be clear. Okay, the sentence of the meaning of the sentence, the meaning of the sentence must be clear. Another one is of course readability. The sentence must be readable to us, the language must be familiar to us. Okay, in that case we can read the sentence. Okay, we can study that specific language. Okay, so that is readability. The sentence, the information, the paragraph, anything else that we are going to read, that must be readable to us. Okay, that must be readable, the language must be known to us, must be familiar to us. ল্যাঙ্গুয়েজটা আমাদের জানা থাকতে হবে, পরিচিত থাকতে হবে। আরেকটা হচ্ছে ক্রেডিবিলিটি, বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। আমি যে সেন্টেন্সটা লিখছি, যে সেন্টেন্সটা পড়ছি তার একটা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হয়। এই কারণে আসলে দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলি। অনেক সময় দেখা যায় আমরা ওয়ার্ডগুলো আমাদের কাছে রিড করতে পারি, কিন্তু উই ডোন্ট নো দ্য মিনিং, ইউ মে নট নো দ্য ভোকাবুলারি। ওকে, তুমি পড়ছো কিন্তু আসলে ওটা ভোকাবুলারি তুমি বুঝতে পারছো না। রিডিং এর ক্ষেত্রে দুটো জিনিস কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, রিডিং প্লাস আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি যদি তোমাদের রিডিং পড়াই তাহলে আমি এই পয়েন্টের উপর গুরুত্ব দেবো। In reading, there are two key factors that you must be careful. One is reading. You can read many things, but another most important thing is that is understanding. You must read what you understand. Sorry, you must understand what you read. Okay, you must understand what you read. Otherwise, your reading will be incomplete. Your reading will be incomplete.
আমরা যে অ্যারাবিক পড়ে আসলে কিছুই বুঝি না, তাহলে আমাদের রিডিংটা আসলে ইনকমপ্লিট। আমরা হয়তো আমাদের ধর্মীয় কারণে সেটা পড়তে পারি, বাট ইফ ইউ ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং, দেন রিডিং উইল বি ইনকমপ্লিট। তুমি কি পড়লা, কিছুই তো, সবগুলো তো তোমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। ওকে, তাদের রিডিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো কি ফ্যাক্টর আছে। ওয়ান ইজ, ফার্স্ট অফ অল, ইউ have the readability, you must read, and the other thing is you must understand what you read. So understanding is another key factor for reading. Okay, so here also you must take these two things. তুমি যখন কোনো কিছু পড়বে লিখবে, তোমাকে বুঝতে হবে। এই ফ্যাক্টরটা আমাদের সবকিছু সবসময় কিন্তু মনে রাখতে হবে। ওকে, আমি জানি তোমরা এজ এ স্টুডেন্ট তোমরা তো বুঝতেই পারছো, তোমরা যেটা বুঝো না সেটা তো তোমরা লিখতেও পারো না। ওকে, অনেক সময় যে থিওরি তুমি বুঝতে পারছো না, তোমার কাছে জটিল মনে হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছো না, সেটা অনেক সময় তুমি লিখতেও পারো না, ভুল করে ফেলো। কাজে তোমার সঠিকভাবে লেখার জন্য কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দরকার আছে। ওকে, so these three things that we must be careful, okay, when we are learning a new language. Okay, otherwise we can make mistakes or errors. আমরা মিস্টেকও করতে পারি, এররও করতে পারি। Okay, now tell me the next important point, that is mistake and error. What's the difference between mistake and error? It is common mistakes or common errors. Which one is right? Common mistake or error? Is there any difference between mistake and error? Is there any difference between mistake and error? কেউ কি জানো মিস্টেক আর এররের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? Is there any difference? মিস্টেক কি, এরর কি? কখন আমরা ভুল মিস্টেক করি, কখন আমরা এরর করি? আমার পরের স্লাইডে লেখা আছে ওটা, তারপর আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি। জি ম্যাম, পার্থক্য তো আছেই দুটার মধ্যে। হ্যাঁ, বলো না, ঠিক আছে ম্যাম আমি বলবো। হ্যাঁ বলো। ম্যাম মিস্টেক হচ্ছে যেটা আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে করি, আর এরর হচ্ছে যেটা মানে আমাদের হাতে থাকে না, আমাদের অবাঞ্ছিত ভুল, মানে আচ্ছা, তুমি যে উল্টা ভুলের বলো, জন্য আমরা দায়ী আমাদের সেটা হচ্ছে মিস্টেক। মিস্টেক হচ্ছে তুমি ইচ্ছাকৃত ধরা যায়। আচ্ছা, আর ওটাকে উল্টা বলো না, অনিচ্ছাকৃত বলো। অনেকটা এটাই আসলে আমাদের ইচ্ছাকৃত ভুলগুলো কিন্তু আমরা আসলে ইচ্ছে করে করি না, আমাদের কিছু সার্কামস্টেন্সের কারণে করে থাকি। Sometimes you can make mistakes. মিস্টেকের জন্য তুমি সবসময় ভার্ব ইউজ করবে make. We don't do mistakes, we make mistakes. এটা সবসময় মনে রাখো, এটা হয়তো আমাদের এখানে আছে নাকি জানি না, আমি থাকতেও পারে। We make mistakes, we don't do mistakes. এখানে আমরা do verb ইউজ করবো না, কিন্তু সবসময় মনে রাখবে এটা। ওকে, আমরা সবসময় মেক ভার্ব ইউজ করবো মিস্টেক আর এররের ক্ষেত্রে। অনেক সময় কমিটও ইউজ করা যায়, কমিট এন্ড এরর। ওকে, সো মিস্টেক তুমি ইচ্ছাকৃত যেটা বলছো, আসলে ইচ্ছাকৃত আমরা অনেক সময় করি না, এটা আমাদের বিভিন্ন সার্কামস্টেন্সের কারণে হয়ে যায়। তুমি জাস্ট সিম্পলি বলতে পারো ইচ্ছাকৃত হয় কখন আমরা জানার পরও যে ভুলটা করি। I know the things, but still I make mistakes due to tiredness, excitement, ওকে, এটসেট্রা। আমাদের ক্লান্তির কারণে কিংবা এক্সাইটমেন্টের কারণে অনেক সময় আমরা জানা জিনিস ভুল করে ফেলি। তোমরা এই যে পরীক্ষার খাতায় খুব দ্রুত লিখতে যাও যখন, তখন কি ওই যে লাস্ট কয়েক মিনিটে খুব দ্রুত লিখছো তুমি, তখন তোমার জানা আছে কিন্তু, বাট স্টিল ইউ মেক মিস্টেক। তুমি হয়তো রিভিশন দেওয়ার সুযোগটা পাওনি, কিন্তু তুমি দ্রুততার কারণে যে ফার্স্ট লিখেছো তাই তুমি ভুল করেছো, দ্যাট ইজ মিস্টেক। তুমি জানো জিনিস কিন্তু ভুল করে এসছো, তোমার জানা জিনিস, বিকজ অফ শর্টেজ অফ টাইম। তুমি টাইমের স্বল্পতার কারণে। আবার অনেকে নার্ভাস হয়ে যায় হয়তো পরীক্ষার সময়, দ্যাটস ওয়াই হি অর শি ক্যান মেক মিস্টেকস। So that is mistake. We know the things, but still we make mistakes because of our fatigue, excitement, etc. Slip of tongue. When speaking, you can make mistakes for the slip of tongue. Generally, when we make mistakes, you can sometimes, in case of speaking, you can understand that you have made a mistake. In that case, what do? You just correct your mistakes at the next moment by telling, excuse me or sorry, etc. তুমি কথা বলার সময় যখন বুঝতে পারছো তোমার একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে, তুমি খুব দ্রুত কথা বলছো, হঠাৎ একটা ভুল করে ফেলেছো, তারপর তখন তুমি পর মুহূর্তে বলছো সরি, or
এক্সকিউজ মি বলে তুমি ওটা সেটা কারেক্ট করছো, সো দ্যাট ইজ মিস্টেক। ইউ ক্যান সেলফ কারেক্ট ইউর মিস্টেকস। তুমি তোমার ভুলগুলো কিন্তু সেলফ কারেক্ট করতে পারো, ওকে, বিকজ ইউ নো দ্য থিং, বাট স্টিল ইউ মেক মিস্টেকস রিগার্ডিং ডিউ টু টায়ার্ডনেস, ফ্যাটিগ, এক্সাইটমেন্ট, এটসেট্রা, okay, or slip of tongue, okay, so that is mistake. But in case of error, actually you do not know the thing, you do not know the process, okay, you do not know the rules. In case of grammar, you do not know the grammatical rules, that's why actually you make error, okay. Generally a learner makes error, লার্নাররা সাধারণত এরর করে থাকে, কারণ লার্নাররা একটা লার্নিং প্রসেসে থাকে, তারা সেই প্রসেসটাতে তারা যত ভালোভাবে শিখবে তাদের এরর গুলো কম হবে, যারা ভালোভাবে পড়বে না তাদের এরর বেশি হবে। এই যে আমরা তোমাদেরকে জাজ করি ওটা অনেকটা এরর অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে, যদিও ওখানে ছোটখাটো মিস্টেক রয়ে যায়, কাজে এটা লার্নারদের ক্ষেত্রে এররটা বেশি হয় অ্যাজ দে আর ইন দ্য লার্নিং প্রসেস, দে লার্ন রুলস, থিওরিজ, এটসেট্রা, ওকে। সো if they do not learn all those theories, rules, then they can make many mistakes, okay. But if they learn the rules very well, then you will find that in your examination script or any kind of thing that we give you to get the output from you, that you can make less mistakes, তুমি কম ভুল করতে পারবে, few mistakes, you can make few mistakes, few বলবো আমরা মিস্টেকের ক্ষেত্রে, okay, you can make few mistakes, okay. So by this actually we can judge that you have progressed much in your learning or you have not progressed much in your learning, okay, you are very very poor in your learning. আমরা তোমার এই মিস্টেক গুলোর এরর গুলোর মাধ্যমে কিন্তু তোমাকে জাজ করতে পারবো তুমি কি প্রোগ্রেস করেছো নাকি করো না। এই যে তোমাদের হয়তো 3 মান্থস কোর্সের পরে তোমরা হয়তো একটা পরীক্ষা দিতে পারো, যদি পারো পরীক্ষা দিবে, পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু আমি দেখতে পাবো যে তোমাদের যারা ইংলিশে ভালো করেছে তাদেরকে আমি বলতে পারবো তার লার্নিং প্রসেসটা ভালো ছিল, সে কম ভুল করেছে, তার এরর কম হয়েছে। যে আসলে ভালো গ্রেড পায়নি তার ক্ষেত্রে বলতে পারবো সে আসলে রুলস গুলো ভালো করে পড়তে পারেনি, থিওরি গুলো ভালো পড়তে পারেনি, আমি যেটা বুঝিয়েছি সে সেটা ভালো করে ধরতে পারেনি, আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেনি। That's why he or she has made many mistakes, many errors, okay. So a learner cannot self-correct an error. Learner কিন্তু একটা error কিন্তু self-correct করতে পারে না, okay, self-correct করতে পারে না, কারণ লার্নার আসলে জানে না সেটা কি। That's why he or she cannot self-correct an error. So that's the difference between mistake and error. Mistakes are usually accidental. It is a random that is not done willingly. Random মানে হচ্ছে যেটা willingly করা হয় না, okay. It is a random performance caused by sleep, fatigue or excitement. You know it's wrong. Mistakes are performance based. এটা হচ্ছে performance based, okay, and can be self-corrected. Mistakes are less formal than error. এটা হচ্ছে less formal, তুমি কিছু পর মুহূর্তে কিন্তু চাইলে কারেক্ট করতে পারছো, and is usually used in daily speech, okay. And what is an error? An error on the other hand is something you don't know. It is grammar you have not learned yet, or vocabulary you have not learned the nuance yet. ছোটখাটো জিনিসগুলো তুমি এখনো পড়ো নাই আর কি, okay. Errors are interesting because it gives you a chance to learn something for the first time. এরর্স গুলো হচ্ছে খুবই ইন্টারেস্টিং, কারণ এটা তোমাকে সুযোগ দিচ্ছে নতুন করে কিছু জানার জন্য, কারণ তুমি যখন বুঝতে পারছো তোমার অনেকগুলো ভুল হচ্ছে কিংবা তুমি জানো না বিষয়টা, তুমি দেখতেছো একটা টপিক পত্রিকা দিয়েছে, you don't know the topic, so what do? You try to know the topic, তুমি সেই টপিকটা জানার চেষ্টা করো, okay. So you see that is an error. That's why actually আমরা এটা বলতে পারি common mistakes or errors, এটা দুটোই কিন্তু বলা যায়। আমরা এটা যেটা করছি এটা এররও হতে পারে, অনেক সময় আমরা জানা জিনিসও ভুল করতে পারি। গ্রামারের ক্ষেত্রে অনেকে হয়তো এই গ্রামারের রুলস গুলো অনেক আগে ভালো করে পড়েছে, বাট স্টিল he or she can make mistakes, and again many of you may not know the rules, that's why you can make error. Okay, so what kind of topic that we are going to discuss here for common mistakes or error? Confused words. We will discuss some confused words, misused words, the misused forms. Okay, sometimes we misuse
ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, আমরা অনেক ওয়ার্ড আসলে মিস ইউজ করি, যেখানে দরকার নেই সেখানেও ইউজ করি। বিশেষ করে প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে আমরা মিস ইউজ করি, যেটা প্রিপোজিশন অনেক সময় দরকার নেই সেখানেও কিন্তু আমরা প্রিপোজিশন ইউজ করি। And sometimes we omit some words incorrectly. Sometimes we use, আমরা অনেক সময় অপ্রয়োজনে বাদ দিই, মানে প্রয়োজন আছে কিন্তু তারপরও বাদ দিয়ে ফেলি, that is incorrect omission. And unnecessary words, sometimes we use some unnecessary words, okay. And sometimes we misplaced some words, okay. By this also we can make mistake or error, okay. Misplaced words, generally you will find that in case of modifiers there is a topic regarding modifier that is called misplaced modifier. Sometimes you can misplace the modifiers, ওটা আমরা তখন ওটাতে পড়বো। আচ্ছা, আমরা তাহলে প্রথমটা কনফিউজড ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করছি। Sometimes we are confused about some words, where to use and where not to use, okay. Let's see some such confusion that we have, okay. These are, I think, the first slides. These are very very common slides that we have, এগুলো আসলে আমরা জানি, তারপর আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। This is the contraction of they are. I think you are familiar with this. They are indicate possession, possessive pronoun, and they are indicate location, direction. আমি এগুলো বেশি ডিসকাস করছি না, কারণ আমাদের অনেকগুলো স্লাইড তো, যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ওগুলো আমি বেশি ডিসকাস করবো। এগুলো তোমরা একবার করলেই পেরে যাবে। এগুলো অনেক সময় আমরা নিজেরা ইউজ করি, অনেক সময় আমরা আসলে ফুল ফর্মটা ইউজ করি হয়তো বা, অনেক সময় আমরা এটা জানি দেয়ার দিয়ে কি ইউজ করে, দেয়ার আর এই দেয়ারের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আমরা জানি সেটা। দেয়ার ইন্ডিকেটস লোকেশন, প্লেস, বাট দিস দেয়ার indicates what? Possession. Their books, okay. Their books, their houses, etc. And this there is the contraction of they are. And same also, you are, your possessive pronoun. Your hair looks nice today, okay. Whose means who is on the first days, on first bench, okay. And whose watch, whose possession. For the question word of possession we use whose. যদিও pronunciation একই আসলে, কিন্তু spelling different আছে। When you will pronounce, then you will find that the pronunciation are almost same. But when you will write, then you will find that there is difference, and then actually we can see the difference, and we know the differences when we write, okay. Next one, its means it is, and sometimes we use the pronoun it is to replace inanimate, I discussed earlier, inanimate singular nouns, and its indicate possession, okay. Download the program along with its readme file, and its apostrophe s is not a word, so actually this word is not used, okay. This word is not used. Now come to the next slide, okay. Next slide we will discuss some confusing numbers, okay. আমি তোমাদের একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি, তোমাদের বুক, রিকমেন্ডেড বুকস বলতে আসলে আমি তোমাদেরকে ভুলে গেছি। তোমাদেরকে আমি দুটো বই রিকমেন্ড করব, যদিও আমি জানি না তোমরা আসলে কোথায় পাবা। একটা বই তোমাদের কাছে থাকতে পারে, তোমরা অনেকেই কিন্তু যারা আগে থেকে হয়তো ইংলিশ নিয়ে একটু বেশি পড়েছো, জোর দিয়েছো, তাদের কাছে এই বইটা কিন্তু থাকতেও পারে। I think you may share the name of the book. Common Mistakes in English by T.Z. Fitikiri. তোমাদের একজন কিন্তু আমার কাছে বই চেয়েছিল, আমি আসলে এত ব্যস্ত থাকি যে আমি কেন জানি এগুলো আর করতে পারছি না। আমি তারপর তোমাদের মিস্টেক্স এর বইটা দিয়ে দিচ্ছি, ওটা তোমরা তোমাদের কাছে কোনো কিছু থাকলে তোমরা লিখে নিতে পারো। এই বইটা একটা ছোট বই, কমন মিস্টেক্স ইন ইংলিশ বাই T.Z. Fitikiri। এটা ফিটিকিরিস এর বই বললে বাংলাদেশের যে কোনো বইয়ের দোকানে মোটামুটি পাওয়া যায়। এটা একটা ছোট বই, দামও বেশি না, 50-60 টাকা হয়। আগে ছিল, 4-5 বছর আগে ছিল 50 থেকে 60 টাকা ছিল। এটা তোমরা চাইলে তোমাদের কালেকশনে রাখতে পারো, তুমি যদি তোমার ইংলিশটাকে রিয়েলি ইমপ্রুভ করতে চাও, তো পরীক্ষা পাস না। কমন মিস্টেক্স ইন ইংলিশ বাই T.Z. Fitikiri। পরিচিত তোমাদের কাছে বইটা? জি ম্যাম, শুধু কি এটা পড়লে হবে ম্যাম কমন মিস্টেকের জন্য? এটা পড়ছি আমি, তোমাদেরকে আরো একটা দিচ্ছি যেটা তোমাদের আসলে লাইব্রেরিতে ছিল, ডিকশনারি অফ কমন এরর্স বাই লংম্যান ডিকশনারি অফ কমন এরর্স।
এটা রাইটার হচ্ছে এমডি টার্টন, জ্যাবি হিটন। এটা এই বইটাও কিন্তু ভালো। তুমি কমন যদি ছোটখাটো লং ম্যানের ডিকশনারি বলে আর কি এটাকে। এটা কমন মিস্টেকস এর লং ম্যানের অনেকগুলো বই আছে। লং ম্যানের এটা হচ্ছে কমন মিস্টেকস এর ডিকশনারি। লং ম্যানের লিটারারি টার্মস এরও বই আছে, অনেকগুলো বই আছে। এটা লংম্যান ডিকশনারি অফ কমন এরর্স, লংম্যান ডিকশনারি অফ কমন এরর্স বাই এম ডি টার্টন, TURTON, MD টার্টন and J.B. Hitton, HEATON। এই বইটাও কিন্তু খুব ভালো। একদম বেসিক ইংলিশের কমন জিনিসগুলো তুমি অথেন্টিক এখানে পাবা। এখানে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে একদম ব্রিটিশ পিপলরা যেটা ইউজ করে সেটা অথেন্টিক। আমরা যেগুলো বাংলাদেশে কতগুলো ভাষা আছে সেগুলোতে আমাদের কনফিউশন থাকে, ঠিক আছে। আরেকটা একটা ইন্ডিয়ান বই আছে যেটাও লাইব্রেরিতে ছিল, আসলে লাইব্রেরিতে আমি নিয়েছিলাম, হাউ টু রাইট কারেক্ট ইংলিশ বাই RP সিনহা। ওটাও খারাপ না। হাউ টু রাইট কারেক্ট ইংলিশ বাই, এটা ইন্ডিয়ান রাইটারের বই আর কি। ইন্ডিয়ান রাইটারের বইগুলো কিন্তু আমাদের কাছে আসলে একটু ইজি হয়, যেহেতু ইন্ডিয়ান আর আমাদের ভোকাবুলারি বলো, প্রনাউন্সিয়েশন সিস্টেম সবকিছু কাছাকাছি, এবং আমাদের আসলে কারিকুলামটা কাছাকাছি। ওই কারণে তারা যে জিনিসগুলো আসলে ওখানে কম্পাইল করেছে সেগুলো আসলে আমাদের সাথে অনেকটা মিলে যায়। কারণ ইন্ডিয়ান কারিকুলাম আর আমাদের কারিকুলাম অনেকটা কি সিমিলার। ওই কারণে আসলে ইন্ডিয়ান বইগুলো কিন্তু খারাপ না, ওরাও কিন্তু কনসাইজ করে কারিকুলাম অনুযায়ী দিয়ে থাকে। হাউ টু রাইট, এটা রাইট বললেও কিন্তু রাইটিং এর উপর না। কমন মিস্টেকস ইন ইংলিশ টিচার ফিটিগেটস, এটা বাংলা ভার্সন পড়লে হবে? বাংলা ভাষা আছে নাকি? এটা বাংলা মানে ভাষা থাকে কেন? কিছু বাংলা আর কি, কিছু দুই একটা না, হয়তো বাংলায়। এটা কমপ্লিটলি ইংলিশে। ওই যে আমি আরতি সিনহা যেটা বলছি ওটাতে বাংলা আছে মনে হয় কিছুটা। মানে বলছি আমার কাছে এটা আছে তো হালকা, মানে বোঝানোর জন্য কিছু বাংলা শব্দ ইউজ করা আছে, এই তো। তাহলে ওটা বাংলাদেশিরা কেউ ট্রান্সলেট করেছে আবার। জি ম্যাম, শুধু ট্রান্সলেট আর কিছু না। অনুবাদ করা ম্যাম। আমার কাছে যেটা আছে ওটা বাংলাদেশি প্রিন্টেড, বাট ইটস দ্য অরিজিনাল ভার্সন। এভরিথিং ইজ রিটেন ইন ইংলিশ। জাস্ট ওই যেটাকে বাংলাদেশে প্রিন্ট করেছে এটাই মনে হয়। জি ম্যাম, শুধু ওটাকে এই করে আর কিছু না, বোঝানোর জন্য শুধু বাংলা। আমার সাথে বাংলা নাই কিন্তু, তুমি কোনটা নিয়েছো আমি জানি না। ম্যাম আমার সাথেও বাংলা নাই। আমার সাথে বাংলা নাই। এটা একটা কালো 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 বই। বই। হ্যাঁ, কাভারটা হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। এটাতে বাংলা নাই তো, তুমি কোনটা বলছো আসলে আমি একদম বুঝতে পারছি না। আমি যে আরপি সিনহাতে বাংলা থাকতে পারে মনে হয়, আমার একদমই মনে পড়ছে না। ওটা আমার অফিসে আছে, তো তোমাদের লাইব্রেরিতেও আছে। আরপি সিনহার বইটা আমি লাইব্রেরি থেকে নিয়েছি, তার মানে এটা আগে কেউ সাজেস্ট করেছিল আর কি হয়তো। But I have also found that the book actually contains many information. বইটা আমাদের সিলেবাস অনুযায়ী কিছু ইনফরমেশন কিন্তু আছে এটাতে। আচ্ছা, ওকে 1 minute প্লিজ। Okay, Allah Hafiz. Okay, so I have given you 3 books. Actually, the first one, Common Mistakes in English by Teacher Fidegis. Another one is Dictionary, Longman Dictionary of Common Errors. And another one, that's the Indian book. I don't know actually how will you get all these. যেগুলো জানো সেগুলো পড়ো। আর হচ্ছে আমি তো এখানে দিচ্ছি, আমি এখানে যথেষ্ট রুলস দেবো, আর বেশি হলে এটা থেকে 2-1টা বাইরে যায়, বাকিটা আমরা এখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করি। ক্লাসে যা পড়িয়েছি তার হয়তো নামগুলো একটু এদিক ওদিক করা হয়, তারপরে আমরা এদিক ওদিক করলেও দেখা যায় যে একদম কমন দিলেও তো স্টুডেন্টরা পারে না। একটু ঘুরাইতে গেলেই তো দেখা যায় যে 10টা 15টা দিলে ওখানে কিছুই পারে না।
যারা পারে দুই একজন পারে। জি ম্যাম, কমন মিস্টেক তো খুব কঠিন, একটু এদিক ওদিক হলে পারা যায় না। হ্যাঁ, এটা তো কঠিন ম্যাম, মিস্টেক করা আর কি, আর ডিফাইন করা। এত কঠিন। আমরা ক্লাস নিলে তখন কিছু, এই যে তোমাদেরকে বলছি তো কমন যে কি কি বিষয়ে তোমাদের এররটা হতে পারে, এই যে আমি তোমাদেরকে এখানে বললাম না যে তুমি এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখো। কনফিউজড ওয়ার্ড হতে পারে, মিসইউজড ফর্মস হতে পারে, ইনকারেক্ট অমিশনস হতে পারে, মিসপ্লেসড ওয়ার্ড হতে পারে। আরেকটা হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টও আছে এখানে, আসলে এটা আমরা দেখবো হয়তো। সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট এগুলোর বাইরে তো যায় না, তো তুমি মাথার মধ্যে এগুলো রাখো। ওয়ার্ড কনফিউশন হতে পারে, subject verb agreement. Subject verb agreement, I think you can find subject verb agreement. You can, you have knowledge at this stage. Then sometimes confused word means sometimes you may think that this word is plural, that will take plural verb. এটাতে আসলে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট কিন্তু কনফিউজড ওয়ার্ডের মধ্যেই হয়ে যায় অনেকটা। তুমি যখন একটা ওয়ার্ডকে সিঙ্গুলার ভাববে, that will take singular verb. When you will think that this is plural, that will take plural verb. That is the subject verb agreement. Okay? ওকে ম্যাম। হ্যাঁ, আমরা এই টপিকগুলো জাস্ট মাথায় মনে রাখবা। এখানে কোনো আননেসারি ওয়ার্ড আছে নাকি এটা মনে রাখবা। আর তুমি যখন পাবা যে এখানে কনফিউশন নাই কোনো, এখানে মিস ইউজড ফর্ম ও নাই, ইনকারেক্ট ওমিশনও দেখতে পাচ্ছি না, দেন ইউ ক্যান থিঙ্ক আদার টু অপশনস। জাস্ট have a look, try to remember these things in your mind so that you can identify the mistake, error from the given sentence. Okay? আমি তোমাদেরকে তো স্পেসিফিক্যালি পড়ানোর চেষ্টা করবো, তো দেখা যাক না। Okay, the first thing that we are going to discuss, that is confusion of number. I think that is the most important thing, that you make mistakes. You don't know whether it is singular or plural. That's why actually you make mistakes regarding subject verb agreement. তুমি যখন এটা জানো না এটা প্লুরাল নাকি সিঙ্গুলার, তাহলে তুমি ভাবটা কি দিবে, তখন তুমি কনফিউজড হয়ে যায়। এখানে তোমার সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা ভুল হয়ে যায়, এটাই হচ্ছে ভুল। ওকে, সো আই হ্যাভ গিভেন ইউ সাম কনফিউশন অফ নাম্বার। I think this topic is very very important. Confusion of number. আমরা আরো দেবো, আরো কিছু কিছু কনফিউশন আছে, পার্সেন্টেজ স্পিচের ক্ষেত্রেও কিছু কনফিউশন আছে। ওকে, just have a look at the first group. At the first group of nouns which have no plural form. You must remember all these nouns. তোমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে। তোমরা এখনো দেখবে, আমি যখন তোমাদের ডিসকাস করবো, তোমরা এখনো দেখবে তোমরা অনেক ওয়ার্ড কিন্তু প্লুরাল ইউজ করো randomly, but it's not right. Okay, suppose the word furniture has no plural form, furnitures. বাংলাদেশে সবসময় দেখবে ফার্নিচারের বোর্ডগুলোতে ফার্নিচার্স লেখা থাকে, বাংলায়ও। আসলে ফার্নিচারের কোনো প্লুরাল ফর্ম নাই। ওকে, বাংলাদেশের সবগুলো ওই যে সাইনবোর্ডে দেখবা মেসার্স অমুক ফার্নিচার্স, ওরা প্লুরাল দেয়, আসলে দ্যাটস নট রাইট। ওকে, ইনফরমেশন, দ্য ওয়ার্ড ইনফরমেশন হ্যাজ নো প্লুরাল ফর্ম। তোমরা অনেকেই কিন্তু ইনফরমেশন ইউজ করো, আমি জানি। এখন থেকে আর ইনফরমেশন ইউজ করবে না। সিনারি also has no plural form like sceneries. Okay, scenery কোনো plural form নাই। scenery মানে তোমাকে scenery that will take the singular verb. Okay, same also poetry has no plural forms. Okay, knowledge, machinery, এই যে দেখো এটা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট মেশিনারিজ, বেশিরভাগ মানুষ বাংলাদেশিরা মেশিনারিজ ইউজ করে। অনেক দোকানের সাইনবোর্ডে মেশিনারিজ লেখা থাকে, এটা ভুল। তুমি বিদেশি বইগুলো তোমরা যেগুলো পড়ো সেগুলোতে সবসময় খেয়াল করবে মেশিনারি কখনো মেশিনারিজ হিসেবে লেখা হয় না। তুমি এটা খেয়াল করবে, তোমরা যে বইগুলো পড়ো এই যে বিদেশি রাইটারদের, সেই রাইটারদের বইগুলোতে খেয়াল করবে। money also has no plural form like monies. He has a lot of money, not monies. আমি প্লুরাল ব্যবহার করলেও কিন্তু মানি ব্যবহার করছি। আচ্ছা, ব্রেড তো আমি দুজন লিখেছি। the word work also has no plural form like works বললে আসলে এটা অন্য একটা অর্থ হয়ে যায়, এটা মনে আছে এখানে, that's why I will discuss later. Barter, homework, expenditure, etc. তোমরা এখানে যদি আরো পাও অ্যাড করবেন, কোনো সমস্যা নাই। আমি তোমাদেরকে বলছি না নির্দিষ্ট করে শুধু এগুলোই সিঙ্গুলার,
যেন তোমরা পাইলে অ্যাড করবে, নো প্রবলেম। ওকে, so one example is given here. Furniture is often made of wood. Furniture is often made of wood. Okay, so you see these nouns have no plural form, means these nouns will take singular verb. Okay, the subject verb agreement, you must be careful. These nouns will take singular verb. Okay, he gave me a lot of information, not information. The scenery of Cox's Bazar. Okay, the scenery of Cox's Bazar is charming. The poetry of William Shakespeare. The poetry, not poetries. Poetry বুঝালে কিন্তু whole poetical work কে বুঝানো হয়। Okay, the poetry of William Shakespeare is very famous. Okay, they bought a lot of machinery, not machineries. But if you want to mention one singular, okay, if you want to mention one singular, then what do we use? আমরা যদি একটা ফার্নিচার মেনশন করতে যাই, then actually we use a phrase. In case of bread, what do you use? If you just want one, not the whole bread, but আমি তো বললে তোমরা এখন ওটা মনে আসবে। ব্রেডের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি? ব্রেডের কে যে আমরা ভাগ করি সেটাকে কি বলা হয়? Piece, a piece of. So if you want to mention one, then you can use a piece of. A piece, give me a piece of bread. আপনি ব্রেড দিলে ওভারঅল পুরো ব্রেডটাকে বোঝাচ্ছি। ফার্নিচার বলতে আমরা ওভারঅল জেনারেলি বোঝাচ্ছি। Okay, furniture is often made of wood. Okay, so if you want to mention one, then you can use the phrase a piece of. The furniture of this room is made of wood, but a piece of furniture, you are mentioning one single one. A piece of furniture is made of what? Iron. Okay, so these are used in general sense, and in general sense these are used as singular. These nouns have no plural form. Okay, now let's see the other group. That's the opposite of this group. These nouns have no singular form. Okay, these nouns are always plural, means they will take the plural verbs. They will take the plural verbs. They will take the plural verbs. Arms, vegetables, belongings. Okay, belongings, savings, earnings, surroundings, amounts, contents, compasses. Okay, compasses, goods. আমরা কম্পাসটাকে এই গ্রুপে রাখতে পারতাম। আচ্ছা, আমি তোমাদের এই গ্রুপের কথা বলবো। গুডস, ওকে, গুড টু গুডস তো আমরা জানি, গুডস তো প্লুরাল হলে অন্য মিনিং হয়ে যায়। ওর্স, পিপল, রিচেস, স্কেলস, ওয়েজেস। ওকে, দিজ আর অলওয়েজ প্লুরাল। আমরা এখানে প্লুরাল মার্কারও দেখতে পাচ্ছি, তাহলে আমাদের আশা করছি সমস্যা হওয়ার কথা না। ওকে, all his belongings are kept in the bag. Vegetables are my favorite. All his savings or earnings are kept in the bank. The surroundings are beautiful. The surroundings of Chulet are beautiful. That means these nouns will take plural verb. These nouns will take plural verb. Many people have attended the meeting. Okay, these nouns have will take the plural verb, subject verb agreement. Okay, suppose if you want to mention one, then actually we mention one thing by name. সবগুলোর ক্ষেত্রে one thing যদি মেনশন করা যায় না। ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা মেনশন করতে পারি, আমরা যদি একটা পার্টিকুলার মেনশন করতে যাই, you can mention that specific vegetable, potato, tomato, etc. Okay, now there is another group of nouns that we have in this group that are always plural. Suppose compasses, spectacles, trousers, shoes, gloves. Okay, these nouns are a little bit different from other nouns by half. এগুলোর কোনো পার্থক্য তুমি দেখতে পাচ্ছ?
এই নাউন গুলো কি একটু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে? এই যে গ্লাভস, shoes, trousers, spectacles, compasses. These nouns are different from the other nouns that we have written here. এই নাউনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা কি? হ্যাঁ, যেমন কম্পাস, কম্পাসের ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা কি? কম্পাসের দুটো কাঁটা থাকে। স্পেকটেকল হচ্ছে গ্লাস, মানে তুমি যে চশমা পড়ছো সেটা, চশমার দুটো গ্লাস থাকে। এগুলো এমনিতে প্লুরাল। এই ট্রাউজারের ক্ষেত্রে কি থাকে? দুটো পা থাকে। শুজের ক্ষেত্রে দুই পাটি থাকে। গ্লাভসের ক্ষেত্রেও কিন্তু দুই হাত থাকে। তো এগুলো কি বলা হয়? কি বলা হয়? এরকম আরো কিছু এক্সাম্পল আছে। ইয়াররিংস আছে, এই যে কানের দুলো, কিন্তু দুটো একসাথে থাকতে হয়, একটা কানের দুল তার করা যায় না। তারপরে আরো কি আছে? মোজা হতে পারে, সক্স হতে পারে, দুটো মোজা থাকতে হয়। আমরা শুজ তো বলেছি। এরকম আরো কিছু কিছু নাউন আছে যেগুলো দুটো সবসময় একসাথে থাকতে হয়, একটা থাকলে করা যায় না, ইউজ করা যায় না। এগুলোকে সাধারণত কি বলা হয়? পেয়ার নাউন্স। পেয়ার নাউন্স আর অলওয়েজ প্লুরাল। পেয়ার নাউন্স আর অলওয়েজ প্লুরাল। জাস্ট রিমেম্বার, মাই ট্রাউজার্স আর নিউ, মাই শুজ আর নিউ। তুমি মাই শুজ আর নিউ বলতে তুমি যে জুতোগুলো পরে এসছো, তুমি যে ট্রাউজারটা পরেছো, তুমি সেটাকেই কিন্তু মেন করছো। তুমি হয়তো একটা প্যান্ট পরেছো, কিন্তু তুমি সেটাকে লিখতে হচ্ছে প্লুরাল। মাই ট্রাউজার্স আর নিউ, মাই শুজ আর নিউ। শুজ বলে তো বোঝা যাচ্ছে তুমি যে জুতাটা পরেছো, তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে বলছো মাই শুজ আর নিউ, আমার জুতাগুলা নতুন। আমরা কিন্তু বাংলায়ও কিন্তু বলছি জুতাগুলা। ওকে, সো if you want to use singular, then actually we have to use singular verb. The example is given here. Then we have to use the specific phrase, a pair of scissors. আমি scissors তো ওখানে লিখি নাই। এই যে scissors আসবে তো কাঁচিতে কি থাকে? দুটো ব্লেড থাকে। কাঁচি যে আমরা কাটি, ওটার দুটো কি থাকে? ব্লেড। ওটা কাঁচি, যেগুলোকে ব্লেড বলা হয়। কাঁচির দুটো ব্লেড থাকে। A pair of scissors has been purchased. আমি কিন্তু তখন has been দিয়েছি। এই যে আমি a pair of অ্যাড করেছি, it indicates singular. এই যে তোমরা এটাকে হেডওয়ার্ড হিসেবে ধরে নিতে পারো, হেডওয়ার্ডটা সিঙ্গুলারে আছে, দ্যাটস ওয়াই we have used singular verb. তোমাদের মনে রাখতে হবে, দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ক্রুশাল এক্সাম্পল। আমরা তোমাদের মনে রাখতে হবে এই ধরনের পেয়ার নাউন্স গুলো সবসময় কি হয়? প্লুরাল হয়। কিন্তু তাদেরকে যদি আমি একটা মেনশন করতে যাই, তখন আমাকে a pair of দিয়ে বলতে হবে। আমি যদি দুই জোড়া বলি, তখন টু পেয়ারস অফ বলতে পারি, তখন তো প্লুরাল হবেই। তুমি বুঝতে পারছো, আমি দুটো প্যান্ট কিনেছি, তাহলে তুমি টু পেয়ারস অফ বলতে পারো। ওকে, so that is the most important, these are most important confusion that we have, and most important examples for your exam. Okay, so work also has no plural form in the sense that we use, okay, I have many works to do, আমার অনেক কাজ আছে, ওটা কিন্তু হবে না, ওটা ইনকারেক্ট। এটা এখানে তো আমি ইনকারেক্ট লিখি, because work has no plural form. If you add s, then it gives different meaning. ওই যে আমরা গুডস এর মতো, উডস এর মতো, ওয়ার্কস যদি বলি, তখন এটা কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায়। ওটা তখন এই যে ফ্যাক্টরি ওয়ার্ক অথবা অথার্স ওয়ার্ক হয়ে যায়। ওই যে আয়রন ওয়ার্কস মানে আয়রন ফ্যাক্টরি। ওকে, he has visited the iron works, that means he has visited the iron factory. So works means factory or author's works. Author's writing, that means author's works. Okay, the works of Tagore are many, then it is plural. I visited the iron works, that means I visited the iron factory. Okay, so the word work also, like wood has no plural form. If you use plural, then it gives a different meaning. কাজে আমরা a lot of ইউজ করতে পারি, অনেকগুলো কাজ আছে বুঝাতে। আমরা তথ্যের ক্ষেত্রেও বলতে পারি I have a lot of information, not informations. He has a lot of money, not money. Okay, now come to the next important thing. Sometimes you can be
confused of using these plural nouns, okay, like 100, 1000, million, dozens are singular. Dozen are singular when preceded by numerals. Numeral means number 1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay, numeral means numbers that we use 1, 2, 3, 4, 5, etc. A plural by numerals or a plural when not preceded by. Okay, কাজেই দেখো এখানে যদি আমরা 3 dozen x বলি তখন এটা হচ্ছে ডজনটা ডজেন্স হচ্ছে না। I have bought 3 dozen eggs. এই তোমাদের পরীক্ষায় তখন দেখা গেল যে তোমাকে I have bought 3 dozen eggs. এখানে তখন ডজেন্স ও প্লুরাল হচ্ছে eggs ও প্লুরাল হচ্ছে, তখন তোমার মনে হতে পারে যে এটা তো ঠিক আছে, এটা তো ভুলটা কি? তখন তোমার মনে হতে পারে যে এটা তো ঠিক আছে, এটা তো ভুলটা কি? 3 যেহেতু লিখেছি তাহলে ডজেন্স ও প্লুরাল হবে, eggs ও প্লুরাল হবে, কিন্তু দুটো প্লুরাল আসলে এখানে একসাথে বসছে না, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটাতে ডজেন্স অফ এক্স হলে আমরা যখন এদিকে নিউমারাল মেনশন করছি না তখন আমরা ডজেনটাকে প্লুরাল দিচ্ছি, 1000 থাকলে থাউজেন্ডস অফ পিপল হতে পারে, এই থাউজেন্ডস অফ পিপল, মিলিয়নস অফ পিপল হ্যাভ ডাইড অফ করোনা। ওকে, করোনার কারণে মিলিয়ন মানুষ মারা গেছে। ওকে, সো কাজে এইটার কনফিউশন হচ্ছে এটা, ইফ প্রিসিডেড বাই নিউমারালস দেন দিস ওয়ার্ডস উইল বি ইউজড অ্যাজ সিঙ্গুলার। আর তার যেটা নাউন তো ওটার পরে থাকে সেটা তো অবশ্যই প্লুরাল থাকবে। ওকে, এক্স হতে পারে, আমরা ডজন দিয়ে আরো কি কি আনি, ডজন দিয়ে আমরা ম্যাঙ্গোস হতে পারে, 12টা ম্যাঙ্গোস, অরেঞ্জেস হতে পারে, আমরা ডজন দিয়ে সাধারণত এগুলাই কাউন্ট করি, পিপলকে তো ডজন দিয়ে কাউন্ট করি না। ওকে, পিপলের ক্ষেত্রে সাধারণত 1000, 100 এগুলো দিয়ে কাউন্ট করি, অথবা না 10 পিপল এভাবে বসাই, 20 পিপল, 50 পিপল এভাবে বসাই। ওকে, সো 50,000 পিপল, that means 50 preceded 1000, that's why we have not add as after it, but when not preceded by such numerals then you have to use plural in both. এটা তো থাকবেই, এটা তো প্লুরাল মেনশন করবেই, তখন এটা তো এই যে ডজেন্স, থাউজেন্ড এগুলো তো কিন্তু কি করতে হবে, প্লুরাল মেনশন করতে হবে। ওকে, নাও কাম টু দ্য নেক্সট নাউন্স। আমরা কিন্তু না এখনো কিন্তু নাম্বারেরটা যাইনি, এখনো আমরা এটা লাস্ট স্লাইড নাম্বারের ক্ষেত্রে। ওকে, these nouns are also very, very crucial. You will find that these nouns seem plural. You will find plural marker s after them, but you will find that these nouns will take singular verb. There will be a counted as singular noun. Okay, and I think we are familiar with some such nouns. তোমরা অনেকেই হয়তো এই ধরনের কিছু নাউনের সাথে পরিচিত, কারণ তোমরা এই ধরনের শব্দগুলোতে ইউজ করেছো। যেমন ধরো ম্যাথমেটিক্স, এটা সাবজেক্ট নেমের পরে কিন্তু এস থাকে। ফিজিক্স, ইকোনমিক্স, সাবজেক্ট নেমের পরে এস থাকলেও কিন্তু ওগুলো সিঙ্গুলার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ম্যাথমেটিক্স ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট, ফিজিক্স ইজ মাই ফেভারিট সাবজেক্ট। ওকে, ইকোনমিক্স, আরো কি কি আছে সাবজেক্টের মধ্যে, স্ট্যাটিস্টিক্সও কিন্তু এস বসে। ওকে, আবার স্ট্যাটিস্টিক্স এর কিন্তু প্লুরাল ব্যবহারও কিন্তু আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু পরিসংখ্যান সাবজেক্ট হিসেবে আসতে পারে, আবার যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো কিছুর যদি গণনা করা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু তখন ওটা পরিসংখ্যান হিসেবে সাবজেক্ট না, গণনা হিসেবে আসতে পারে। স্ট্যাটিস্টিক্স শো দ্যাট, তখন কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স প্লুরাল হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই যে বাংলায় বলা হয় পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ওটা কিন্তু সাবজেক্ট পরিসংখ্যান না, ওটা হচ্ছে কি হয়তো গণনা করা হয়েছে কিংবা সার্ভে করা হয়েছে, সেই সার্ভে অনুযায়ী দেখা যায় আর কি, তখন কিন্তু তোমাকে ওটা প্লুরাল দিতে হবে ইফ ইট ইজ নট সাবজেক্ট নেম স্ট্যাটিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে। ওকে, স্ট্যাটিস্টিক্স শো দ্যাট, তখন ওটা কিন্তু প্লুরাল ভার্ব নেবে, কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স তুমি অ্যাজ এ সাবজেক্ট ইউ উইল ইউজ সিঙ্গুলার ভার্ব। ওকে, সো আমি তোমাদের এখানের সাথে আরো কিছু নতুন অ্যাড করেছি যেগুলো দেখো তোমরা, এগুলো তোমাদের জন্য প্রয়োজন। নিউজ, দ্য ওয়ার্ড নিউজ,
though there is s but it is always singular. New তুমি s বাদ দিলে কিন্তু অর্থ বদলে যাচ্ছে। ওকে, ব্যাড নিউজ রানস ফাস্ট হবে, নট রান। একে ভুলটা তোমরা এখানেই করবে আর কি। আমি যদি তোমাদেরকে দিই যে ব্যাড নিউজ রান ফাস্ট, তখন তোমাদের মনে হবে যে এটা তো ঠিক আছে। যে কোনো কিছু করে নাই তার তো মনে হবে যে এটা ঠিক আছে, সে তখন কি চাইবে, সে তখন চাইবে যে এটাকে চেঞ্জ করতে। মেনি নিউজ, এটাকে তখন ও মেনি বানাবে হয়তো, অথবা সে এটাকে চেঞ্জ করতে চাইবে, ফার্স্টলি দিবে হয়তো। তো এটাই হচ্ছে তোমরা আসলে ভুল করো আর কি। জানা না থাকলে তখন তোমরা অন্যদিকে দেখো, অন্যদিকে দেখে ভুল করে ফেলো। ওকে, বিলিয়ার্ডস, সিভিক্স, ম্যাথমেটিক্স, ইকোনমিক্স, পলিটিক্স, ক্রসবোর্ডস, জিমন্যাস্টিক্স, মিজেলস, এই যে রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এস থাকে, মামস, মামস হয়তো রোগ, এথিক্স, ইনিংস, এই যে দেখো ক্রিকেট দেখো, কিন্তু কখনো খেয়াল করছো নাকি জানি না, ইনিংস সবসময় কিন্তু এস থাকে, কিন্তু ইনিংস এর ক্ষেত্রে এটা সবসময় সিঙ্গুলার হয়। ফার্স্ট ইনিংস হ্যাজ ওভার, হ্যাজ বিন ওভার, হ্যাজ বিন, নট হ্যাভ। এটা ইনিংস এর ক্ষেত্রে এস বাদ দিলে কিন্তু তখন এটা অর্থটা আর থাকে না, যে ক্রিকেটের অর্থটা থাকে না। So these nouns are also important for you. These nouns are plural, though you find as after them, plural in form but singular in meaning. Okay, though these nouns seem plural but they will take singular verb. That's the subject verb agreement. Okay, so I think আমরা একটু ফার্স্ট আসলে আমি পড়ানোর চেষ্টা করছি, কারণ এখানে অনেকগুলো স্লাইড আছে, এটাতে যদি 4-5টা ক্লাস লেগে যায় তাহলে আমাদের লস হবে আর কি। আমরা এরপরও আমাদের আরো কিছু আছে, আমি তোমাদের লিসনিংটাও পড়াবো, আবার ওয়ার্ড ফর্মেশন প্রসেসটাও আছে, আর কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্স আমি এখনো পড়াইনি। আমি তোমাদের দুটো ক্লাসকে একত্রে, কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্স আর ওয়ার্ড ফর্মেশন প্রসেস, এটার জন্য আমার অ্যাটলিস্ট 3টা ক্লাস লাগবে, 1 for continuous sentence and 2 for word formation processes. কাজে আমি তোমাদের 10টা ক্লাস অলরেডি নিয়ে ফেলেছি, আজকে 2টার সময় আমার 12টা হবে। কাজে আমি ওয়ার্ড ফর্মেশন এখানে আসলে ক্লাস বেশি দিতে পারছি না, আমাকে একটু ফাস্ট যেতে হবে। তো আশা করছি এই জিনিসগুলো আসলে তোমরা মোর অর লেস অনেকে পরিচিত, আর যারা জানো না তাদের জন্য তো স্লাইড আছে, সমস্যা নাই আশা করছি। ওকে, নাও উইল সি দা পার্টস অফ স্পিচ। আমরা কিছু পার্টস অফ স্পিচ দেখবো, বিশেষ করে কন্টেন্ট ওয়ার্ডস গুলো দেখবো একটু। ওকে, আমরা ওগুলো নাম্বার পড়েছি, সিঙ্গুলার আর প্লুরাল। এখানে আমি কিছু তোমাদের নাউন দেখাবো। এবার আমরা কিছু পার্টস অফ স্পিচের কনফিউশনটা দেখবো। আমি তোমাদের স্লাইড গুলো পাঠিয়ে দেবো, তাহলে তোমরা আগে থেকে একটু পড়ে ফেলিও। গ্রামাটিক্যাল এরার্স পড়ে ফেললে একদম সব পারবে, আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ, আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিতে পারি, যারা পড়বে তারা পারবে। একদম 10টা থেকে 9টা পারবে, তো 9টা পারলে সমস্যা কি? যারা পড়বে তারা 10-এ 10 পারবে, 10-এ 10টা পারবে, 10-এ 10 তো নাম্বার তো বেশি থাকে। ওকে, সো কনফিউশন অফ নাউন্স। তোমাদেরকে দেখা যায় যে একটা গ্রামাটিক্যাল এরার্স যদি 2 নাম্বার দিই, 20 নাম্বার 10টা দিলাম, তখন দেখা যায় স্টুডেন্টদের লাভও হয়, অ্যাডভান্টেজও হয়, ডিসঅ্যাডভান্টেজও হয়। লাভ হচ্ছে কি, যারা পারে তাদের জন্য নাম্বার তোলা সহজ, আর যারা পারে না তারা একটা না পারলে 2টা নাম্বার চলে যায়। এই কারণে নাম্বারটা আমরা আসলে চাইলেও ওদেরকে তোমাদের ভ্যারি করতে পারি না, এটা সমস্যা হয়ে যায়। নাহলে কিন্তু টপিক হিসেবে কিন্তু এটার নাম্বার বেশি দেওয়া উচিত, অনেকগুলো স্লাইড পড়াতে হয়। ওকে, নাও লেটস সি সাম কনফিউশন অফ নাউন্স। দ্য ফার্স্ট পার্টস অফ স্পিচ। ওকে, হ্যাবিট এন্ড কাস্টম, এগুলো আমি তোমাদের সিটি কিডস এর বই থেকে পড়াচ্ছি আর কি, তো যাদের কাছে আছে তারা কিন্তু দেখতে পারো, ওখানে সমস্যা নেই। সিটি কিডস এর বই থেকে আরো কিছু হয়তো বাইরে থেকেও ইয়া করা আছে, তবে বেশিরভাগ সিটি কিডস আর লং ম্যান ওখান থেকে কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে। ওকে, so habit and custom, the differences between these two nouns. Of course, the explanations are given here. Habit belongs to the individual. If you want to mention anything that belongs to individual, then you have to tell habit. But if it belongs to society, nation, country, then you have to say custom. যখন অনেক লোক একসাথে সেটা ফলো করে তখন সেটা হচ্ছে কাস্টম। কিন্তু যখন আমরা কিছু জিনিস দেখি যে ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সত্যবাদিতা,
মিথ্যা বলা, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকে, এগুলো কিন্তু আমরা জাতি হিসেবে বলতে পারি না যে জাতি হিসেবে তারা মিথ্যাবাদী, এভাবে বলা যায় না। ওকে, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনাল ক্ষেত্রে বলতে পারি হি ইজ এ লায়ার। ওকে, ইউ কান্ট ট্রাস্ট হিম, এভাবে বলা যায় সে বেশি মিথ্যা বলে। ওকে, সো ইউ কান্ট ট্রাস্ট হিম। ওকে, সো habit belongs to individual, that means telling lies is a bad habit, এটা ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকে, মিথ্যা বলাটা ওটা, ওই জন্য আমরা ওটাকে হ্যাবিট বলছি। আর কাস্টম হচ্ছে সোসাইটির ক্ষেত্রে, কান্ট্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। The Chinese have strange customs. We are very familiar that the Chinese have strange customs. চাইনিজদের কাস্টমস গুলো হচ্ছে স্ট্রেঞ্জ কাস্টমস আছে কিছু, পৃথিবী থেকে অন্যদের থেকে আলাদা। চাইনিজ বলো, জাপানিজ বলো, তাদের কাস্টমস গুলো অন্যদের থেকে আলাদা। ওকে, another confusing number nouns, cause and reason. Cause and reason, I think this is very important for you, not only for your exam but also for your knowledge or in English. Okay, most of the time you will find that we use cause in the place of reason. আমরা, তুমি দেখবে তোমাদেরকে যদি আমি ক্লাসরুমে জিজ্ঞেস করতাম তোমরা বেশিরভাগ বলতে তোমরা কজ ইউজ করো নাকি রিজন ইউজ করো, তোমরা বেশিরভাগ বলতে আমাকে কজ ইউজ করি, কিন্তু আসলে আমরা রিজনের জায়গায় কজটা ইউজ করি। ওকে, আমরা রিজনের জায়গায় কজটা ইউজ করি। এখন কখন রিজন ইউজ করতে হবে, কখন কজ ইউজ করতে হবে? A cause is that which produces a result. If this happens, that will be the result. That is the cause. তুমি ন্যাচারালি, আমি সিম্পলি বলতে পারো, ওকে, ন্যাচারালি বলতে পারো যে there are many causes. There are many causes of flood in our country. আমি বলছি বাংলাদেশে বন্যার কারণগুলো কি, তখন তুমি ওটাকে কি বলছো? There are many causes of flood in our country. আমাদের দেশে যে বন্যা হয়, বন্যার অনেকগুলো কারণ আছে, সেই কারণের জন্য আমি কজ ইউজ করছি। আমি সাধারণভাবে কারণগুলোকে মেনশন করছি, মেনশন করবো হয়তো পরবর্তী সেন্টেন্সে। So there are many causes of flood in our country. আমাদের দেশে বন্যার অনেকগুলো কারণ আছে, সেই কারণের জন্য আমরা কিন্তু কজ ইউজ করছি। ওকে, a cause is that which produces a result. সেই রেজাল্ট হচ্ছে ফ্লাড আর কি, সেই কজগুলোর কারণে বাংলাদেশে ফ্লাড হয়। তুমি দেখবে বাংলাদেশে ফ্লাডের অনেকগুলো কারণ আছে, কিন্তু আমি যদি বলি যে স্পেসিফিক করে what are the অথবা what were the causes or reasons of flood last year, আমি গত বছরের বন্যার কারণগুলো জানতে চাচ্ছি। গত বছর কিন্তু বাংলাদেশে অনেক বন্যা হয়েছে, তোমাদের মনে আছে নাকি জানি না, উত্তরবঙ্গের ওদিকে যারা আছে তারা কিন্তু জানবে। অনেকদিন পানি ছিল কিন্তু লাস্ট ইয়ার, একদম এই যে 3-4 মাস আগে, এই যে আগস্টের দিকে, জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে আমরা টিভিতে দেখেছি করোনা চাইতে বাংলাদেশে বন্যাটাই তখন প্রধান ইয়া ছিল। So what are the causes or reasons? A reason is that which explains or justifies a result. So in this case, in that, when do you use reason? When something else has already happened, we want to know the reason, not cause. বুঝতে পারছি? যখন কোনো জিনিস ঘটে যাবে, আমি আসার পথে দেখেছি পথে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। সাপোজ আমরা অনেক সময় তো আমাদের এক্সপিরিয়েন্স হয়, যারা ইউনিভার্সিটি করা থাকলে কাপ্তাই রোডে যারা থাকি, যারা আসা যাওয়া করতো, আমি নিজেও আগে আসা যাওয়া করতাম, তাহলে আমাদের কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স হয় এগুলো। কাজে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে, তখন আমি জানতে চাচ্ছি what is the reason of the accident? That is something else has already happened. একটা জিনিস ঘটে গেছে, সেই ঘটনার কারণটা জানতে চাচ্ছি। In that sense, you have to use reason, not cause. এই যে তোমরা এই সেন্সে কজ ইউজ করো সবসময়, আমরা তো সবসময় এই কারণে আসলে জিজ্ঞেস করি এটা কেন হয়েছে, ওই কারণটা কি, এই কারণের জায়গায় সবসময় আমরা রিজনের জায়গায় কজ ইউজ করি। তোমাদের বোঝাতে পারছি? জি ম্যাম। You have a good reason. Just see the two examples. You have a reason coming. That means you have come. You have already come. তাহলে এখন তোর আসার অনেকগুলো কারণ আছে,
ভালো কারণ আছে, এটাই বলছি। That means something else has already happened. We want to know the reason, not cause. Suppose you are late in the class. তোমরা অনেক সময় যখন ক্লাসে আসো, ক্লাসে তোমাদের দেরি হয়, তোমাদের টিচারকে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হয়, মে আই কাম ইন স্যার। তখন স্যার তোমাকে দাঁড় করালো, তখন তার স্যার তোমাকে জানতে চাইবে, what is the reason of your being late? তোমার দেরি হওয়ার কারণ কি? তোমার দেরি হয়ে গেছে, I want to know the reason, not cause. So reason and cause, you must be careful about using these two nouns. Okay, a cause is just used in general sense. Okay, it is that which produces a result. If this happens, that will be the result. If you smoke, you have good causes for heart attack. তুমি যদি স্মোক করো, তোমার হার্ট অ্যাটাক করার অনেকগুলো কজ থাকবে, কারণ থাকবে। কারণ আমরা জানি, আমরা ন্যাচারালি দেখি স্মোকিং হচ্ছে হার্ট অ্যাটাকের একটা কারণ, অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটা। অবশ্য আরো অনেক কারণ আছে, তারপরে অনেকগুলো কারণের একটা কারণ হচ্ছে কি, ইফ ইউ স্মোক। ওকে, তো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কজ এন্ড রিজন। বুঝতে পেরেছো নাকি পারো নাই? যখন একটা ঘটনা ঘটে যাবে, তখন কিন্তু আমরা রিজনটা ইউজ করব। যখন আমরা স্বাভাবিকভাবে আমি জানতে চাই এটা হলে এটা কেন হয়, কি কারণে হয়, দেন দ্যাটস দ্য কজ। এটা কি কারণে ঘটেছে, দ্যাট মিন্স সামথিং has already happened. I want to know the reason. In that sense, you have to use this reason. বুঝতে পারছি? What is the cause of sandstorm? যেমন ধরো মরুভূমিতে sandstorm হয়, তাহলে সেটার কারণটা কি? What is the cause of sandstorm? মরুভূমিতে sandstorm এর কারণটা কি? অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, বাতাস থাকতে পারে, আমি তো জানি না এক্স্যাক্টলি sandstorm এর আসলে কারণটা কি। Okay, now let's see the difference between scene and scenery. Okay, scenery has no plural form. I told you earlier. A scene. A scene refers to one particular place, while scenery refers to the general appearance of a place. আমি country লিখেছি, country না place হতে পারে, of a place or country, etc. Scene refers to one particular scene. তুমি simply ধরতে পারো সিনারির সিঙ্গুলার হচ্ছে সিন, সিনারির সিঙ্গুলার। তুমি যদি সিনারিকে সিঙ্গুলার করতে চাও, তাহলে তুমি সিন দিয়ে ইয়া করতে পারো, সিঙ্গুলার মেনশন করতে পারো। The scenery of Cox's Bazar is beautiful, but if you want to mention one specific scene, then you can mention the sunset scene is the most beautiful one. আমি বলছি সিনারি হচ্ছে ওভারঅল সিনারি হচ্ছে সুন্দর, কিন্তু আমি স্পেসিফিক্যালি মেনশন করতে যাচ্ছি কি, শুধুমাত্র সানসেট সিনটা হচ্ছে বেশি সুন্দর। ওকে, দ্য সিনারি অফ চুয়েট ইজ বিউটিফুল। তুমি একটা সিন মেনশন করো, বাট্টার লেক সিন, তোমাদের একটা ছোট লেক আছে, বাট্টার লেক সিন ইজ ভেরি ভেরি বিউটিফুল। লেকের পাশে যে বসার জায়গা আছে, অনেকের ভালো লাগতে পারে, ওই জায়গাটা বেস্ট লাগতে পারে। ওকে, আর তো কোনো স্পেসিফিক সিনের কথা বলতে পারছি না, রোডের ক্ষেত্রে। ওকে, the scene is of a beautiful lake. The scenery in Cyprus is beautiful. Okay, this is the example. Same also poem and poetry, like scene and scenery. Poetry has no plural form. And poem, if you want to mention one, then you can mention poem. If poetry means the overall poetical work of a poet. একটা কবির সমগ্র কাজ বলা হয়, লিটারারি ওয়ার্কস বলছি। সেই লিটারারি ওয়ার্কস গুলোকে যদি সে কবি হয়, তাহলে তার পোয়েট্রি আর কি। ওকে, দ্য পোয়েট্রি, আমি তো তোমাদেরকে বলেছি, দ্য পোয়েট্রি অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, দ্য পোয়েট্রি অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, ওকে, ইজ ফেমাস। ওকে, অথবা ইজ মাই ফেভারিট, আমি শেক্সপিয়ারের কবিতা পছন্দ করি। তুমি যদি শেক্সপিয়ারের একটা পার্টিকুলার কবিতা মেনশন করতে যাও, বাট দ্য পোয়েম আন্ডার দ্য গ্রিন ট্রি, আন্ডার দ্য গ্রিন ট্রি, একটা কবিতা আছে শেক্সপিয়ারের, তোমরা পড়েছো নাকি জানি না, এটা ইন্টারে ছিল আগে। তোমরা ইন্টারে কোনো কবির কবিতা পড়েছো? ইংলিশ কবি
নাকি এখন তোমাদের কোনো কিছুই নাই? আছে ম্যাম। পড়েছো? জি ম্যাম, পড়েছি। কার একটা কবিতার নাম বলো দেখি, যেটা তুমি ইন্টারে পড়েছো, মনে আছে? The Lake of Innisfree. হ্যাঁ, কারো কারো কবিতা ছিল না? ওয়ার্ডসওয়ার্থ কিংবা শেক্সপিয়ারের আগে এটা ছিল আন্ডার দ্য গ্রেট ট্রি। শেক্সপিয়ার সবাইকে প্রকৃতিতে যেতে বলছে আর কি, শান্তি পাওয়ার জন্য। ম্যাম এটা এখনো আছে। এখনো আছে না? জি হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, কবিতাটা সুন্দর তো। আন্ডার দ্য গ্রেট ট্রি, শেক্সপিয়ারের কবিতাগুলো সুন্দর তো, তোমরা যদি পড়ো, তোমরা এই যে অনেক বিখ্যাত লাইন তো শেক্সপিয়ার আসলে ইয়া থেকে আসছে, ড্রামা থেকে আসছে। শেক্সপিয়ারের ড্রামাগুলোর লাইনগুলো তো খুবই সুন্দর। ওকে, টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, এটা হ্যামলেটের লাইন। আর একটা ম্যাকবেথে একটা আছে, আমি সব ভুলে গেছি। তোমাদের এগুলো এগুলো পড়াতে পড়াতে আমি সাহিত্য সব খাই বলছি, আমার পড়াইতে পড়াইতে। তারপরে তো শেক্সপিয়ারের আমার জাস্ট সনেটের একটা লাইন মনে আছে। শেক্সপিয়ারের সনেট গুলো তো খুবই সুন্দর, সবগুলো সনেট হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপের উপরে। শেক্সপিয়ারের মতো করে ফ্রেন্ডশিপকে কেউ আপহোল্ড করে না। আমরা যে এখন বন্ধুদেরকে উৎসর্গ করি, বন্ধুত্ব নিয়ে অনেক কিছু লিখি, কিন্তু শেক্সপিয়ারের মতো করে বন্ধুত্ব নিয়ে কেউ কিছু লিখে না। ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে শেক্সপিয়ারের 154 সনেটের মধ্যে 130টার মতো এখানে বেশিরভাগ হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে, লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ। ওকে, একটা লাইন আছে, টু মি ফেয়ার ফ্রেন্ড ইউ ক্যান নেভার বি ওল্ড। এটার অর্থ হচ্ছে আমার কাছে আমার বন্ধু কখনোই কি হবে না, ওল্ড হবে না। আমার কাছে আমার বন্ধু সবসময় ইয়াং, এনার্জেটিক, চিরনতুন। কাজে বন্ধু তো হচ্ছে ওরকম, তোমার কাছে তোমার বন্ধু হবে সবসময় কি ফ্রেশ, সে কখনো ওল্ড হবে না। সে ওল্ড হলেও তোমার কাছে তার ইমেজটা হচ্ছে কি ইয়াং। টু মি ফেয়ার ফ্রেন্ড ইউ ক্যান নেভার বি ওল্ড। আমার কাছে আমার বন্ধু কখনোই ওল্ড হবে না, বন্ধু তো হচ্ছে এরকম। ওকে, একটা লাইনে আমার আসলে মনে আসছে। ওকে, সো poem is a singular one piece of poetry, and poetry is the form of literature dealing with poems. ওকে, সামগ্রিকভাবে যেটা পোয়েম নিয়ে ডিল করা হয়, সাহিত্যের এমন একটি ব্রাঞ্চ, সেটাকে পোয়েট্রি বলা হয়। ওকে, now come to the another pair of nouns. Okay, play and theater. Play and theater. A theater is a building in which plays are acted. সাধারণত ড্রামাগুলোকেও প্লে বলা হয়, যেগুলো ওই যে ড্রামাটাইজ করা হয় স্টেজে, থিয়েটারে। ওকে, সো we shall have a theater tonight. Actually we enjoy the theater, not না, এটা আমি ভুল বলছি। We shall have a theater tonight, that is wrong. Actually we do not, theater means the stage, platform. Okay, the stage or platform on which the play is played, যেখানে প্লেটা প্লে করা হয়। থিয়েটারটা হচ্ছে স্টেজটা। তো আমরা যখন এনজয় করতে যাই, অ্যাকচুয়ালি উই ডু নট এনজয় দ্য থিয়েটার, উই এনজয় দ্য প্লে, উই এনজয় দ্য অ্যাক্টরস অ্যাক্টিং। ওকে, উই এনজয় দ্য অ্যাক্টরস অ্যাক্টিং। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য প্লে। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ান। কাজে দেখো এগুলো কিন্তু খুবই খুবই না বললে একদম কেউ পারবে না এখানে ভুলটা কি আছে। তোমার যখন এটা দেবো, এটা যদি কেউ না জানে, কেউ কিন্তু কিছুই পারবে না। এই টু নাইট কেন বসে, তোমাদের এগুলো কিন্তু জানতে, এগুলো কিন্তু গ্রামাটিক্যাল এরর্স এর ছোটখাটো বিষয়গুলো আসে। টু নাইট মিনস টুডে নাইট। টুডে নাইটকে সংক্ষেপে বলা হয় টু নাইট। ওকে, আর ইয়েস্টারডে নাইটকে আমরা কি বলি? ইয়েস্টারডে নাইট বলি না, লাস্ট নাইট বলি। এগুলো কিন্তু ছোটখাটো কতগুলো ওয়ার্ড যেগুলো আমাদের জানা থাকে আর কি। Tonight means today night. Yesterday night means last night. We do not use yesterday night. We use last night. Okay. Now come to the next one. Appetite and desire. Appetite and desire. When do we use appetite? When do we use desire? Appetite and desire. আমরা কখন অ্যাপিটাইট ইউজ করি, কখন ডিজায়ার ইউজ করি? Appetite is used for food, desire is used for other works, other things like study, work, play, etc. Appetite হচ্ছে ক্ষুধা, desire হচ্ছে ইচ্ছা।
Appetite is generally used for food. I have no appetite to eat now. আমি যদি এখানে appetite দিই, I have no appetite to eat now. That means I am not hungry now. And for other things like study, work, or play, we use desire. I have no desire at all to study now, to play now. Okay? So that's the difference between এই ছোটখাটো জিনিসগুলো তোমাদের পরীক্ষা আসবে, বারবার করে বলছি। ক্লাসে ডিসকাস করার পরও কিন্তু দেখা যায় অনেকে পারবে না, কারণ অনেকে পড়বে না তাই। Okay? So for study, work, or play, we use such words as desire, disposition, or inclination. I have no inclination to study now. তুমি inclination ও ইউজ করতে পারো, inclination এর অর্থ ইচ্ছা। Okay? Okay, so I think I have discussed, আমরা যদি সময় আছে আমাদের আরো কিছু, আমরা অন্তত আরো 10 মিনিট পর্যন্ত করি, তারপর আমাদের রোল কল করি। ওকে, কনফিউজ অ্যাডিটিভ গুলো পড়ে, অ্যাডিটিভ গুলো খুব ইন্টারেস্টিং আমার মনে হয় আর কি, কারণ এগুলো আমরা বেশি ইউজ করি, তো এগুলোতে আমরা ভুলও করি, তো ওই জন্য আমার মনে হয় এগুলো খুব জানা দরকার। So adjectives often confused. So after nouns, we will see the confusing adjectives. Okay. Now come to the first one, much and many. I think many of you know the difference between much and many. Much is used for uncountable nouns, while many is used before countable nouns. And of course, both these are used for plural. Much and many, both these are used for plural. Much is used before uncountable nouns. Uncountable nouns we can't count, but we can measure. আমরা পরিমাপ করতে পারি, গুনতে পারি না। যেমন ধরো পানি, দুধ, এগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন। চাল, চাল তো আমরা গুনতে পারি না আসলে, এগুলো হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন। ওকে, এই ধরনের আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে আমরা মাছ ইউজ করি প্লুরাল সেন্সের জন্য, আর মেনি ইউজ করি কাউন্টেবল নাউনের জন্য। এটা তো সোজা আছে। I have many books. I have many books. Is there much dust in the field? Okay. এটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন, দিস ওয়ান ইজ দ্য কাউন্টেবল নাউন। এটা সোজা আছে, এটা একটু মনে রাখতে হবে। এগুলো হচ্ছে হাবিজাবি, কিন্তু তারপরেও তো দেখা যায় যে এগুলা দরকার হয়ে যায়। মেনি, এ and an will take singular noun and will take singular verb. যদিও এখানে মেনি কিন্তু প্লুরাল মিন করে, কিন্তু মেনি এমএন এখানে ম্যানটাও সিঙ্গুলার নাউন হিসেবে বসছে, নট এমিএন অথবা এন বসবে। আসলে সবগুলোর অর্থ আমি দেখলাম যে একই। মেনি এমএন দিয়েও আসলে লার্জ নাম্বার বুঝায়, হয়তো এগুলো দিয়ে আরো বেশি বুঝায়, কিন্তু আসলে পার্থক্যটা কি বোঝাই যায় না। এই দেখো, শুধু এখানে জাস্ট এটা সিঙ্গুলার বলে আমি সিঙ্গুলার দিচ্ছি, এখানে আর প্লুরাল দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই, বিকজ আই হ্যাভ ইউজড ম্যান in singular, M-A-N. So the rule is many, a or an plus singular noun that will take singular verb, subject verb agreement. Many a man was listening to him. এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় দেখবে যে আসে। Many a man, এটা যদি many a না থেকে শুধু many man হতো, তখন একটু M-E-N হয়ে যেত। Many men are listening to him. কারণ ম্যানের পূর্বে তুমি ম্যানই বসাতে পারো, ম্যান হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনে আসবে। ওকে, দ্য নেক্সট রুল ইজ মেনি। এই যে তোমাদের মেনি বলছিলাম, মেনিটা এখানে আসছে, মেনি ম্যান। ওকে, মেনি, এ গ্রেট মেনি। এ গ্রেট মেনিটা হচ্ছে প্লুরাল, এটা মনে রাখো, এ গ্রেট মেনি। কারণ গ্রেটটা সিঙ্গুলার, তখন তোমার কনফিউশন হতে পারে এটা সিঙ্গুলার হবে নাকি প্লুরাল হবে। আমরা আবার ওদিকে দা নাম্বার আর এ নাম্বারের ক্ষেত্রেও বলবো, দা নাম্বার কিন্তু সিঙ্গুলার, আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছি, দা নাম্বার হচ্ছে সিঙ্গুলার, আবার এ নাম্বার হচ্ছে প্লুরাল। তাহলে তোমরা মনে রাখো এটা। মেনি, এ গ্রেট মেনি, শুধুমাত্র যে পরীক্ষার জন্য না, তোমরা নিজেরা ইউজ করার জন্য বলছি এটা। মেনি, এ গ্রেট মেনি, এ গুড মেনি উইল টেক প্লুরাল নাউন আফটার অল দিস adjectives. You will use plural nouns, verbs. People is always plural noun. Okay, that means they will take plural verbs. Plural noun is করছো, এগুলোকে plural mean করা হচ্ছে, that means they will take plural nouns, so the subject verb agreement will be, the verb will be according to plural verb.
verb হবে plural, এটা মনে রাখবে। We saw that a great many birds are living there. I suspect a good many people don't care. এই যে যেমন ধরো আমরা এখন বলতে পারি a good many people don't care about corona. এখন আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে। এই যে সবাই মনে করছে করোনা হয়তো চলে যাচ্ছে, সবাই কি করছে, মাস্ক ছাড়া ঘুরছে। এই যে গতকাল তো সর্বোচ্চ ছিল, হাইস্ট ছিল আবার 1000-এর উপরে। তো বাংলাদেশে যদি সেকেন্ড ওয়েভ থার্ড ওয়েভ আসে, তোমাদের ইউনিভার্সিটি খোলা তো আবার বেঁচে যাবে। যে বাংলাদেশে যদি আবার সেটা নিয়ে সমস্যা হয়, আমরা যতই আসলে সরকারকে ব্লেম করি, সরকার তো স্টুডেন্ট একজন অসুস্থ হয়ে যদি সমস্যা হয় তাহলে তো আমাদের খুব খারাপ লাগবে। যতই বলো, একজন স্টুডেন্ট যদি খুব অসুস্থ হয় করোনা ভাইরাসের কারণে, এটা আসলে খুবই খুবই খারাপ লাগে। আমরা যতই বলছি সরকার ইউনিভার্সিটি খুলে না কেন, করোনা কি শুধু এখানে? সবাই ফেসবুকে এটা বলছি ওটা বলছি। এই যে স্কুল গোয়িং বাচ্চারা, ওরা কি আসলে ডিস্টেন্স মেনটেন করতে পারবে? কখনোই পারবে না। ওরা একজন বের হলে ওদের সাথে প্যারেন্টস কয়জন বের হবে? তাহলে কিছু বিষয় আছে আসলে চিন্তা করতে হবে। জি ম্যাম, আর 18 বছর নিচে তো ভ্যাকসিন দিবে না। হ্যাঁ, না তোমাদের ক্ষেত্রে তো তোমরা অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছ অনেকটা। তোমরা যেমন ধরো অনলাইন ক্লাসের সুযোগটা তোমরা কিন্তু পাচ্ছ। তোমাদের কিন্তু অলরেডি তোমরা যে বসে আছো তা কিন্তু নাই, হয়তো যে পরীক্ষা দিবে তার জন্য আসলে একটু সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আর কি বিষয়টা। তোমাদের ক্ষেত্রে আসলে তোমরা কিন্তু অনলাইন ক্লাসটা আমার মনে হয় খারাপ হচ্ছে না। আমি আগে যেটা ক্লাস হয়তো 6টা ক্লাস দিতাম, যে টপিকে আমাকে 10টা ক্লাস নিতে হচ্ছে আমাকে। তার মানে আমি আরো ভালো করে ভালো খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে এখানে। কোনো স্টুডেন্ট ক্লাসে যে কথা বলতো না, সে হয়তো এখানে না বুঝলে চাইলে প্রশ্ন করতে পারছে। অনলাইন ক্লাসে আসলে আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি পাচ্ছি না অতটা, ভালোই হচ্ছে মনে হচ্ছে আর কি। হয়তো স্টুডেন্টরা একটা জিনিস পাচ্ছে না, তারা লাইব্রেরি ফেসিলিটিস পাচ্ছে না। এটা হচ্ছে তাদের জন্য আসলে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, যেটা তারা লাইব্রেরিতে গিয়ে আরো ফার্দার বুক সার্চ করে পড়তে পারতো, সে অ্যাডভান্টেজটা সে তো করে পায় না। জি ম্যাম, আসলে সবকিছুরই অ্যাডভান্টেজ হ্যাঁ, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আসলে। আমরা কিন্তু তোমরা চিন্তা করো, I don't know whether I am lucky or unlucky. We are watching or observing a pandemic. Epidemic ও না, এটা প্যান্ডেমিক, যেটা 100 বছর পর পর হয়। আমরা আসলে এখনো জানি না যদি আমরা বেঁচে থাকি তাহলে আমরা লাকি। আমরা কিন্তু একটা মহামারী, যেটা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হয়, শতাব্দীর পরে হয়, আমরা আসলে এরকম একটা সময় ক্রিস ক্রস একটা টাইম কিন্তু আমরা যাচ্ছি। কাজে আমি জানি না আসলে আমরা লাকি আর আনলাকি। আমরা যদি বেঁচে যাই তাহলে আমরা লাকি। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কিভাবে মানুষকে কঠোর কঠোর একটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এটা কিন্তু বিশ্বব্যাপী, এটা কিন্তু একটা ওয়ার সিচুয়েশন না, যেটা আমরা হয়তো আগে ফিল করতাম না। যে সিরিয়া যুদ্ধ হচ্ছে, ইরাকে যুদ্ধ হচ্ছে, ওই সিচুয়েশনটা আমরা হয়তো ফিল করতে পারিনি, যেহেতু 1971-এ আমরা ছিলাম না। কিন্তু এই সিচুয়েশনটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যেখানে আমেরিকা সুপার পাওয়ার গুলাই বেশি আসলে ডিভাস্টেটেড হচ্ছে। ওদেরই আসলে খুব খারাপ অবস্থা। কাজে এই সিচুয়েশনটা আসলে খুব খারাপ। তো আমরা বাংলাদেশ তারপর লাকিলি হচ্ছে আল্লাহ এখনো পর্যন্ত ভালো রেখেছে। জি ম্যাম। হ্যাঁ, তুমি কালকে তো ব্রাজিলে কত মানুষ মারা যাচ্ছে, প্রায় 2500-এর কাছাকাছি মানুষ মারা যাচ্ছে। অনেক ভালো আমাদের দেশ। ব্রাজিলও কিন্তু আমাদের মতো একটা দেশ, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির মতো একটা জনসংখ্যা বহুল দেশ। তো কাজে আসলে আমাদের স্যাটিসফাই হওয়া উচিত সবকিছু নিয়ে, সবকিছু নিয়ে আসলে ক্রিটিসাইজ না করি, ওটা বলছি। আমরা কিন্তু সবগুলো স্টেপ নিয়ে ক্রিটিসাইজ করি, এটা ঠিক না আসলে। এমন কিছু সিচুয়েশন আছে যেগুলো আসলে মানুষ আসলে কোপ আপ করতে পারে না, এগুলা মানুষকে ধৈর্য ধরতে হয়, হ্যাঁ স্যাটিসফাইড থাকতে হয়। ওকে, সো দ্যাট ইজ। জি ম্যাম, বলা যায় আমাদের হ্যাঁ, আমি শুধু এই স্লাইডটা করবো আর কি, তারপরে আর কি হয়তো আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো। আমরা অ্যাডিটিভস গুলো একটু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তো ওগুলো আমি পরে আরো ক্লাসে আরো একটু ভালো করে পড়াবো। আর ফিউ এফইউ, এই যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফিউ এফইউ, দা ফিউ। ফিউ মানে কম, এফইউ মানে আরো কম, দা ফিউ মানে খুবই কম কিন্তু নির্দিষ্ট সংখ্যক। তা কাজে কখন প্লুরাল হবে কখন সিঙ্গুলার হবে এটা হচ্ছে তোমাকে ভাবতে হবে। ওকে,
few means not many, and of course তোমাদের মনে রাখতে হবে few is used for countable nouns. তোমরা কিন্তু অনেকে এটা জানো না। few is used to indicate not many. That means it is used for countable nouns but plural. একের চাইতে বেশি কিন্তু এগুলো কম হলেও কিন্তু একের চাইতে বেশি। আর তাহলে কাজে এটার অপোজিট আনকাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হয়? লিটল। লিটল অর লেস। জি ম্যাম। লিটল অর লেস, হ্যাঁ হ্যাঁ, লিটল অর লেস। So you must keep these two in mind side by side. Much, many, few, little. Few হচ্ছে countable, little uncountable. There is little water in the glass. Okay. So few means not many and emphasizes the smallness of the number. A few means at least some. এখানের মধ্যে few কম, a few কম, কিন্তু a few আমাদেরকে একটা পজিটিভ সেন্স দেয়। A few gives us a positive sense. He has few relatives. এই যে এক্সাম্পল গুলো এখানে আছে। I have few friends. That means আমার খুব অল্প সংখ্যক বন্ধু আছে। আমি not many. That's the opposite of not many. But a few. He has a few relatives in this town. এটা হচ্ছে কি হয়তো তোমার এখানে একদম যে নাই ওরকম না, কিছু আছে। It gives us a positive sense. All she wanted was a few moments on her own. সে তার নিজের অল্প কিছু সময় চায়। So it gives us a positive sense. It gives a kind of negative sense. I have few friends. আমার খুব অল্প বন্ধু আছে। Not many. Opposite it is not many. I don't have many friends. এটার অর্থ হচ্ছে কি I have few friends. কিন্তু a few দিয়ে একটা পজিটিভ সেন্স দেয়। ওকে, he has no relatives in the town, in Chittagong city. তোমাদের অনেকের আছে যার কোনো রিলেটিভসে নাই, যারা হয়তো অনেক দূর থেকে এসেছে, তাদের রিলেটিভস কিভাবে থাকবে? কিন্তু তোমাদের এক বন্ধুর দেখা যাচ্ছে তার কিছু আছে। He has a few relatives in the town. ওকে, তার কিন্তু কিছু আছে, একদম যে নাই তার থেকে কিন্তু কিছু আছে। এটা so it gives a kind of positive sense. Okay, and the few means of course very small amount, not many, but it indicates fixed number. The few remarks that he has made was very poignant. So the few remarks that he has made was very poignant. Poignant means affecting or moving, touching. The few remarks that he has made are very touching. Okay? তার এই few remarks গুলো কিন্তু সবাইকে কিন্তু টাচ করেছে। ওকে, সবাই কিন্তু ওই রিমার্কস দুইটা রিমার্কসই মনে রেখেছে। সে দুটো রিমার্ক করেছিল, সে দুটো কমেন্টস করেছিল, সে দুটো কমেন্টসে সবাই কিন্তু খুবই পয়েগন্যান্ট ছিল, খুবই টাচি, অ্যাফেক্টিং ছিল। দ্যাটস ওয়াই এভরিওয়ান ক্যান রিকালেক্ট দোজ টু রিমার্কস। ওকে, so that's the difference between few, a few, and the few. Okay, so we are going to finish here. Okay, last শেষ করতে যাচ্ছি। নেক্সট ক্লাসে আমি বাকিগুলো করবো। এই যে লিটল আর লিটল, দা লিটলটা হচ্ছে ফিউ, a few, the few বিপরীত। ওকে, লিটল হচ্ছে খুবই কম, আর লিটল হচ্ছে কম, বাট ইট গিভস আ পজিটিভ সেন্স। She saves a little money every month. সে প্রত্যেক মাসে অল্প কিছু টাকা জমায়। It gives positive sense. এটা ওই যে ফিটিকিরিসের ওখানে এক্সাম্পল যেটা আছে ওটা আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। লিটল আর লিটল, দা লিটলের মধ্যে পার্থক্যটা আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসে বলবো না, সমস্যা না। ওকে, লেটস স্টপ হিয়ার এন্ড লেটস সি হু আর প্রেজেন্ট টুডে। আজকে তো তোমাদের সর্বোচ্চ প্রেজেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমি, সর্বোচ্চ আমি 64 নাকি 65, 63 পর্যন্ত দেখেছি, যেটা আজকে এতদিন পর্যন্ত ছিল না। আজকে তোমাদের দুটো প্রেজেন্ট, হ্যাঁ 11, 3, দুটো ক্লাস। ওকে, নাও রেসপন্স রোল নাম্বার 67. Present, ma'am. 68. Present, ma'am. 69. Present, ma'am. 70. প্রেজেন্ট ম্যাম। 71.
Number 71, রাইহান কি মেসেজ দিয়েছে? হ্যাঁ 71 মেসেজ। জি ম্যাম, ক্যাট বক্সে লিখেছি। হ্যাঁ না, আজকে তো আসলে অলমোস্ট সবাই দু একজন 3-4 জন অ্যাবসেন্ট থাকবে আর কি। 72, Yes, ma'am. 73, Present, ma'am. 74, roll number 74, ও মনে হয় একটু অ্যাবসেন্ট থাকে। সাইদুর রহমান রিপন। ম্যাম অ্যাবসেন্ট অ্যাকচুয়ালি ম্যাম, ওর অ্যাকচুয়ালি একটু নেটওয়ার্ক গ্লিচ থাকে তো দ্যাটস ম্যাম, ওর জয়েন করতে অনেক প্রবলেম হয় কি। ও আজকে প্রেজেন্ট ছিল হতে পারে, মেবি এই মোমেন্টে নাই আর কি। না না, হতে পারে। তোমরা অনেকে এমন জায়গায় থাকো, আমি নিজেই তো এখানে অনেক সময় আমার নেট প্রবলেম করে না। ইয়েস ম্যাম, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ। 75, Present, ma'am. 76, Yes, ma'am. 77, Yes, ma'am. 78, Present, ma'am. 79. I think he is permanently absent. Kabbo. কালকের সাথে যোগাযোগ করছিলাম, ও কিছু বলে নাই আমাকে, কেন ক্লাস করে না বা কি জন্য। সবগুলো ক্লাস অ্যাবসেন্ট। আজকে তোমাদের 12টা ক্লাস হলো, সবগুলো ক্লাস ও অ্যাবসেন্ট। ওকে, এমনি কি তোমাদের আছে এখন, মানে অ্যাডমিশন ক্যান্সেল করে যায় নাই? না ক্যান্সেল করে যায় নাই। আচ্ছা, তাহলে ও 1 বছর পরে আবার আসি দুটি আর কি, বাইরে কোথাও চেষ্টা করে হয়তো বাইরে চলে যাবে, না হলে থাকবে। ওকে, 70, 80, roll number 80. Present, ma'am. 81, 81, Yes, ma'am. Rafa, না রাফা তো 80, তুহিন, 81, okay. Yes. 82, ম্যাম 80 আছে, ওর মেবি মোবাইল হ্যাং করতেছে, এর জন্য ও প্রেজেন্ট দিতে পারতেছে না। আচ্ছা, হ্যাঁ আমি তো বলি রাফায়েল নদাল, ও কোথায়? ম্যাম আসছি তো আমি 80। তুমি হচ্ছে, আমি রাফাত জাহান রাফা। জি ম্যাম। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে তুহিন প্রেজেন্ট দিয়েছে। আমি তাহলে আব্দুল্লাহ আল মাসুম, ও কি প্রেজেন্ট আছে? 82, অ্যাবসেন্ট। আব্দুল্লাহ আল মাসুম, ম্যাম আসলে ওর ফোনের অপারেশন চলতেছে, তো তোর ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে হসপিটালে থাকা লাগে। জি ম্যাম। ম্যাডাম ও ইন্ডিয়ায় গেছে, আসলে ওর বোনকে নিয়ে তো কথা হয়েছিল, তো এখন মনে হয় ক্লাস করে না, করতে পারতেছে না। ম্যাম ওর অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু আপনি যদি কনসিডার করতেন আর কি। ইয়েস ম্যাম, অনেক মাস ধরে ও হসপিটালে ওর বোনকে নিয়ে আছে। জি ম্যাম, ঢাকায় ছিল ম্যাম পিজিতে অলমোস্ট 1.5 মাসের মতো। হ্যাঁ এখন ইন্ডিয়ায় নিয়ে গেছে ম্যাডাম, কথা হয়েছিল। খারাপ সময় আর কি। ওকে, 83, হানিফ, 83, 83 একটু আগে বের হয়ে গেছে ম্যাম, আমাকে ফোন দিছিল, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, ছিল ম্যাম, আপনি চেক করার পরে। জি 83 ক্লাসে ছিল, ও একটু আগে মেসেজ দিয়েছিলেন। জি ম্যাম। 84, প্রেজেন্ট ম্যাম। 85, ইয়েস ম্যাম। 86, ইয়েস ম্যাম। 87, Yes, ma'am. 88, Yes, ma'am. 89, Yes, ma'am. 90, প্রেজেন্ট ম্যাম। 91, Yes, ma'am. 92, Yes, ma'am. 93, Yes, madam. 94, আমি 94 মেসেজে প্রেজেন্ট। হ্যাঁ আমি মেসেজ দেখতে পাচ্ছি, 94, 95, Present, ma'am. 96, Present, ma'am. 97, Yes, ma'am. 98, Yes, ma'am. 99, Tamjida, প্রেজেন্ট ম্যাম। 100, প্রেজেন্ট ম্যাম। 101, I can see 101. ওকে প্রেজেন্ট দেখতে পাচ্ছি আজকে। সাদিকুর রহমান, ও তো সবসময় অ্যাবসেন্ট থাকে দেখি। ওকে, 92, 102, 102 is permanently absent. 103, 101. 101 প্রেজেন্ট দিয়েছি। Ma'am, 101 present আছে। হ্যাঁ তোমাকে প্রেজেন্ট দিয়েছি। 103, Yes, ma'am. 4, Yes, ma'am. 5 present, 106, Yes, ma'am. 106, Yes, ma'am. এখানে
107 present. 108. Yes, ma'am. 108. 109 Yes, present. ma'am. You can see 109. 110. Yes, ma'am. 111 present. Present, ma'am. হ্যাঁ 111 কে আমি দেখতে পেয়েছিলাম 112 113 present 114 Yes, ma'am. তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি তো তার স্ক্রিনকে দেখতে পাচ্ছি তো কম্পিউটারও দেখতে পাচ্ছি চ্যাট বক্সও আছে 114 Yes, madam. 115 16 Jerin Tasting Yes, ma'am. 117 Yes, ma'am. yes 17 present 118 Yes, ma'am. 119 Yes, ma'am. 120 Yes, ma'am. Yes, ma'am. 22 122 absent 23 Yes, ma'am. 24 Yes, ma'am. 25 absent 26 ম্যাম সে পার্মানেন্টলি অ্যাবসেন্ট হ্যাঁ ওকে Yes, ma'am. হ্যাঁ পার্মানেন্টলি অ্যাবসেন্ট দেখতে পাচ্ছি আমি সামি সাদাব 27 Yes, ma'am. 28 Present, ma'am. 29 Yes, ma'am. 30 চ্যাট বক্সে দিছে ম্যাম Yes, madam. 130 আমি চ্যাট বক্সে দেখেছিলাম মনে হয় Yes, madam. হ্যাঁ আচ্ছা তাই আমি তো চ্যাট বক্সে দেখি 130 হ্যাঁ আমি দেখেছি 131 Yes, ma'am. 32 Yes, ma'am. then roll number 18 7 Yes, ma'am. হ্যাঁ 18 9 Present, ma'am. হ্যাঁ দুজনকে তো আমি দেখছিলাম 18 22 Yes, ma'am. 18 128 Yes, ma'am. আচ্ছা 1569 1569 I think absent ওকে আর যারা অ্যাবসেন্ট আছে আমি একটুখানি বলি তোমরা চেক করো তোমাদের ওরিট হওয়ার কোনো কারণ নেই রোল নাম্বার 74 অ্যাবসেন্ট রোল নাম্বার 79 অ্যাবসেন্ট 82 অ্যাবসেন্ট দেন 102 অ্যাবসেন্ট দেন 120 119 কি অ্যাবসেন্ট নাকি প্রেজেন্ট ইকবাল মাহমুদ না, ম্যাম ইকবাল ও তো মাহমুদ ছিল, ও রেসপন্সও করছিল না ক্লাসে। না না ও গতকালকে অ্যাবসেন্ট দেখতে পাচ্ছি 122 absent today and 125 1569 আর বাকি সবাই প্রেজেন্ট আজকে মোটামুটি তোমরা সবাই প্রেজেন্ট আছো যারা পার্মানেন্টলি দুইজন অ্যাবসেন্ট তারা অ্যাবসেন্ট আর হয়তো এই যে দুই একজন যারা ইন্ডিয়া আছে বলছো তারা এই দুইজন মনে হয় বাকি তিনজন পার্মানেন্টলি